ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗುರುಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಲಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. As usual, Gurudev has given one Adesha 4 to 5 after the Vyakhyana on Bhagavad Gita. 15 minutes Ramanama Sankirtana. As usual, he will come here. After 15 minutes, it will be stopped. Last time, second chapter, 21st shloka Bhagavad Gita, we had stopped at that. 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ 22nd ಶ್ಲೋಕ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್. All the Vyakhyanakaras, commentators have explained so beautifully, and taking this as an example, every time during their pravachana on Bhagavad Gita have given, including our Gurudev has explained this point so beautifully. There is nothing else to be added. It is only to remind ourselves what the great Acharyas have said on this. Vasamsi jirnani yatha vihaya navani grunhati naroparaani तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि. The famous shloka. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि. नरः अपराणि. तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि. Dehi word refers to the indwelling, invisible, avyakta, unmanifest, absolute reality, Atma Tattva, Paratattva. Dehi. Number of times Bhagavan has used different words to denote the same thing. Shariri, same meaning. Dehi, same meaning. It refers to Atma. Atma Tattva, Brahma Tattva. That Parama Chaitanya, that Paravara Chaitanya is referred here as Dehi. And the outer meaning is very clear, inner meaning is also very clear here. There is no much difficulty for anybody to understand. God has given an example, very apt example, and compares that example to the human body and the cycle of birth and death. In Vedanta, the example is called as Drishtanta. In Vedantic words, whatever example is given to explain certain aspect or concept, that example is always called Drishtanta. And the same example, when it is applied to the given situation, same example when it is applied to our own body or our own point, then that is called Drashtanta. Different words. Bhagavanta illi ಒಂದು ಉಪಮಾನ, one simile, one metaphor. He has taken an example. Why? Because the example is easy for us to understand. And then he compares that example with our own existence. That is the physical body. Sharira abhimanadinda
ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರು, ದ ಹೋಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಬಾರಿಂಗ್ ಆಸ್ earlier it was told, a chosen few, barring a few jijnasus, except a few mumukshus, and barring all the jnanis. ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಇಂಥವನು, ನಾನು ಅಂದರೆ ಇಂಥವನು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ನಾನು ಇಂಥವನು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದು, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಭಾವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಆದೀತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಉಪದೇಶ ಯಾವುದು? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಳೇದಾದ ಮೇಲೆ, ಹರಿದು ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಹೊಸದು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸದು ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ normally it is a worldwide practice. Whatever is, we are wearing, the cloths, the dress material, when it's worn out, we lose interest in wearing it. Such worn out clothes we discard and we throw it and then we buy the new one. That is the example. So there is no speciality in this. It is a natural process. Please remember, ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಉದಾಹರಣೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಂಥ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ. ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಾಕಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ. ವಿಹಾಯ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಸಾಂಸಿ, ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಜೀರ್ಣಾನಿ ದ ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್, worn out, torn, old, used, spoiled, all the meaning comes there. ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರಹ ಅಪರಾಣಿ. ಲೇಟರ್ ನರಹ, the human beings, by the new ones, new clothes ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನ್ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾನ್ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ. ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓರ್ನ್ ಔಟ್, ದೇಹವು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರ ಗತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ದೇಹ ಕೃಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಹಿ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ದೇಹ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ, ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, that invisible dehi will leave this body and get a new body. It's a very simple meaning. There is no difficulty in catching this point at all. ಬಟ್ಟೆನ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಆತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ indwelling ಚೈತನ್ಯ changes the bodies as and when they are discarded, as and when they become old enough. ಜೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್, ಡೌಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಚಾರ್ಯ. ಏನು ಜೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓರ್ನ್ ಔಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಯಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೈ, ಎ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ಡೈ, ಎ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ವಿಲ್ ಡೈ, ಆರ್ ಎ ಬಾಯ್ ಇನ್ ಎ ಯೂತ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾವು ಸಹಜ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬಾಡಿ ಜೀರ್ಣ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್? worn out. They are still developing. Young children, they have long years to live. ಅವ್ರನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ಅವರ ದೇಹ ಕೃಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ತಥಾ ವಿಹಾಯ ಅಂದರೆ, ಜೀರ್ಣ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬಾಡಿ,
It does not mean only at the old age you have to die. As and when the prarabdha finishes in this birth, according to the destiny, already foreordained, predetermined, when the birth occurs, the lifespan is determined. ಹುಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆಯುಷ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರವೇ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ದೇಹ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಂತರ ದೇಹ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವತ್ತು ದೇಹ ಬೀಳಬೇಕೋ ಅವತ್ತು ದೇಹ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಯಾರು? ಜೀವ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. The another point is there is another doubt for which Acharya Ramanuja has given a clarification. Another doubt, another shanka. Okay, according to prarabdha, when the body goes away, the Atma will take another birth, new body. Okay, we understand that. But there is no guarantee our Hindu or Sanatana Dharma, Karma Siddhanta, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸಂಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಘೋರವಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ವೇ? There is no guarantee that we are born again as human being in next birth. There is no guarantee according to our Vedanta. This is transmigration of soul. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಂತಹ ನಾನು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. See, the birth may occur again in a new human body or any animal body, depending on the karmas, depending on the actions, what I have done in this birth and also in the previous births. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅದು ದೈವಿ ನಿಯಮ. That is law of karma, immutable. We cannot understand the secrecy behind the law of karma. ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. However much we try, we will never understand that. ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಹನ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ. ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಶಂಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ಸೇಸ್, ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್. ಹಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಜುನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ again you will get a better human body, not animal body. A better human body. That is the implied meaning here, because now they are at the brink of dharma yuddha, at the battlefield. That is the duty of a kshatriya. So while discharging the duty as a kshatriya, even if you die or if you kill somebody, they will be reborn not as animals. They enter into heaven. ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧ ಆಡದಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ವೀರರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದು. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಡೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೆವನ್, ನಾಟ್ ಹೆಲ್. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಯಾವುದು? ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನ್ಮವೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಅರ್ಜುನ ಹಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಾಡಿ, ಎ ಬೆಟರ್ ಬಾಡಿ, ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಓನ್ಲಿ, ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. ಇದು ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧೇ ಶರೀರಂ ತ್ಯಜತಾಂ ತ್ಯಕ್ತ ಶರೀರಾತ್ ಅಧಿಕತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಶರೀರ ಗ್ರಹಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ ಅವಗಮ್ಯತ ಇತಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ವಾಸಾಂಸಿ ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಕಲ್ಯಾಣಾನಿ ವಾಸಾಂಸಿ ಗೃಣತಾಮಿವ ಹರ್ಷ ನಿಮಿತ್ತಮೇವಾತ್ರೋಪ ಲಭ್ಯತೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಕಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನೇ ಧರಿಸೋದು ಕಲ್ಯಾಣ ವಸ್ತ್ರ, ಶುಭ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಶುಭ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಈ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಗತ್ತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವ ಜನ್ಮವೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನರ್, ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಿಡನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Just like old cloth I will throw away and buy a new cloth. So in the same way, after the death, this old body is thrown, a new body Atma takes in. Very simple to understand. Anta ansutte. We think so. But what is another second point here in this shloka we have to remember here correctly? Lord is explicitly, very accurately, without any doubt or ambiguous mode, he is explaining, giving clarity to the law of rebirth. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅಗೇನ್ ರೀಬರ್ತ್. ಸೊ ದಿ ಸೈಕಲ್, ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ಸತ್ಯ, ಈ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಗಲು ಮರೀಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ನೀರು ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆ ಅಜ್ಞಾನ, ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋ ತನಕ, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೇರ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ದಿ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಎಟರ್ನಲಿ. ಅದು ಅನಾದಿ. ಸೊ ಸಂಸಾರ ಅನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ವೇದಾಂತ. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಭ್ರಾಂತಿ ತೊಲಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ ಇದೆ ಮೇನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಭಾಷ್ಯ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ಎಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ದ 2 primordial prime root causes for this samsara, that we are all in bondage, shoka and moha, that results in raga and dvesha. ಅದೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪರಮಹಂಸ ಸ್ಥಿತಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀನು ಬದುಕಿದ್ದೀಯಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಾಳೆ ನೀನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಹುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ, ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಿತ, ಸಾಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಿತ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೌ ಎವರ್ ಮಚ್ ಐ ರೀಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಮೀ. I am seeing death every day in the life, in the samsara. But the inner mind, subconscious mind is so clever under the control of Maya, I will never think that I am going to die. This is the beauty of it. The beauty of Maya is that I will never think I am going to die. But somewhere in the course of life, during the Middle Ages, one crisis commences for almost everyone without faith. They may not express it, it will be there. Yavudu crisis? So the fear of death will start. Unknowingly or knowingly, it starts like it germinates, it remains in the mind and it becomes a huge banyan tree.
As the age progresses, once we cross, an example ಅಷ್ಟೇ, 45, 50, 55, 60 of the age, when we cross over, then slowly it starts. Which one? The fear of death. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದು ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣ ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. It's like a worm, it starts boring inside our heart and mind. What is that death fear? That I am going to die. Once the fear sets in, the whole life, whatever we do, it becomes a show off. It's only a drama. ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್, ಕಿಂಗ್ಸ್, ಎಂಪರರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಟಾಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್, ಎ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್. But inside, as the age progresses, and once you reach a stage where you are immobile in the house itself, then the fear starts. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಮರಣ ಭಯ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ. Once we are stuck on the bed, the fear of death starts. That will never leave us, and you will never express it also. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೇಟ್ ಫಿಯರ್, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಭಯ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಯ, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ನಾಮ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು one very small example here which personally I have gone through. 2-3 very old sick people I have seen them. Why 3? Many, but very closely I have seen 2-3 people at the age of 70 plus, 80 plus, on the deathbed, andre almost on the bed for more than 1 year. There is a case recently I have seen in Bangalore. A lady beyond 75 age, suffering from Parkinson's disease for the last 13 years. Now she is on the bed, totally stuck on the bed. I go as a seva, I do, and sit and talk to them, give them some comforts. But when I talk about Nama Japa, take God's name now at least. The mind will not. The mind refuses to take the name of the God even at that deathbed. ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮರಣ ಭಯ. ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಮಜಪ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಗಾಡ್. Have that sadhana, immediately start. There is nothing like anything late. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ದೇಹದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮರ್ತೋಗಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುರುಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಫಾಲೋಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಡೆತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹಿಂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Don't have the fear of death. That is the inner core meaning of this shloka. Vasamsi jirnani yata vihaya navani grinhati naroparani. And this body dies and a new body will come out. The same Atma from this body will enter a new body. So why are you afraid? Why are you weeping? ಅಂತ ಅರ್ಥ. So he is telling us, ಭಗವಂತ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Come out of the sphere of death ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Come out of the fear of death. ಅದು implied meaning here in this shloka. Number of times this one point repeatedly has been told here. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. I don't know why again that point is coming. With all that, still some of us will have, ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ, ಗುರುವಿನ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಂಸಾಶ್ರಮದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು
ಹೆದರಿಕೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾವು ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಮನನ ಯೋಗ್ಯ, ದಿನನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆ ಸಾವಿನ ಭಯ ಹೋಗಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಯಾರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆನೇ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಫ್ರೈಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸೈಟ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್. ಯಾವುದು ಶ್ಲೋಕ? Number of times it has been narrated. There is one beautiful shloka requesting Bhagavanta to see that I have eternal, continuous, unbreakable devotion towards Him. Let me come out of this fear of death. There is a beautiful shloka. Anayasena maranam vina dainyena jeevanam ಮಹೇಶ ಕೃಪಯಾ ದೇಹಿ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಂ ಅಚಂಚಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಶ್ಲೋಕ. ಇಫ್ ಐ ರಿಸೈಟ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂಡ್ ಭಕ್ತಿ, ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್, ವಿತ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿವೋಷನ್ ಟು ಮೈ ಗುರು, ಬಿಕಾಸ್ ಗುರು ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಗುರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ಮಹೇಶ ಕೃಪಯಾ ದೇಹಿ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಂ ಅಚಂಚಲ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮಹೇಶ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಭಗವಂತ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಗುರು, ಸದ್ಗುರು, ಎಲ್ಲವೂ ಬಂತು ಮಹೇಶ ಅಂದ್ರೆ. ಕೃಪಯಾ ದೇಹಿ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಂ, ತ್ವಯಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಅನವರತವಾದಂಥ ನಿರಂತರವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಚಂಚಲವಾಗಿರೋ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಿದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಲಿ, ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು. ಮಹೇಶ ಕೃಪೆಯ ದೇಹಿ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಂ ಅಚಂಚಲ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಚರಣ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, because mind has not still come out from the body consciousness. ದೇಹವೇ ನಾನು, ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಬರೋ ಸಹಜ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಆ ಹೆದರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇ ಚರಣ ಇದೆ. ದೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮರಣ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿದು. ಯಾವುದು? ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮ? Only one thing. What is that? Anayasena maranam. Let the death occur to the body by your grace in a fraction of a second, Guru. Paramatma, let it happen in a fraction of a second. Anayasa, without trouble, let the death devour the body. Let the death come and take away this body. Anayasena maranam. Vina dainyena jeevanam. Till that point, when I am totally handicapped because of the age factor, because of the body, because of the disease, whatever it is, let me not be under the obligation of anybody else to feed me 2 small frugal meals per day. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿಸಪ್ಪ, ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಹಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಪರಮಾತ್ಮ.
ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ. ಲೆಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ go on without begging for alms to anybody. You provide that much, enough for the body to survive, and let death occur easily, spontaneously, by your own merciful compassion, so that the body will go away very fast. That is the meaning of the shloka. So all these points are there. When we remember the shloka, we should remember. So this shloka is a very simple shloka. ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ಮಹೇಶ ಕೃಪಯಾ ದೇಹಿ ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಂ ಅಚಂಚಲ. The two charanas relate to two different points. Rangapriya Mahaswamigal has, while writing the Vyakhyana, Moola Mahabharata, he mentions one point here. Very interesting point. ಇದೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಪುಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಬೀರದಾಸರ ಒಂದು ದೋಹ, ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ದೋಹಾಸ್. ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ Moola Mahabharata Kannada book that Sant Kabir, how he laughs at the Jagat, the world, samsara, about the birth and death, because he has crossed over birth and death. He is a great jnani himself. When people start weeping during a person when he dies, when people start celebrating when a child, that too male child, is born in the family, he looks at the folly of the two and then he laughs, and then he says in a simple term, what is that? I don't remember exactly the original Hindi, old Hindi words, but the effect of that, which I remember, I am just quoting that, what Sant Kabir says, जब मैं रोया तो जग हंसे, जब मैं रोया तो जग हंसे, देख कबीरा, जब मैं हंसा तो जग रोए. जब मैं हंसा तो जग रोए. This is the implied meaning of the complete correct doha. I don't remember it. जब मैं रोया तो जग हंसे. What the Kabir Bani here? I was weeping when I was born, and appeared as a human body taking birth. I was weeping. Why? Ayyo, one more birth is there. I have to go through this birth, the repeated cycle of birth and death. Why I am born? What is this prarabdha? So I have to live till the prarabdha is over, and then again die, and again get a rebirth. So that is the meaning there. Jab mai roya to jag hase. So people around me are laughing that I am born as a young kid. They see double implied meaning here. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಜನ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತಾಗ, ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಡೈಸ್, ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಪ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ಹಿ ಲಾಫ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸತ್ತೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಭೂಮಿಗೆ, ಸದ್ಯ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಬೈ ಲಾಫಿಂಗ್ ಐ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ ಬಾಡಿ, ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಜನ ನಾನು ಸತ್ತೋದೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ, cycle of birth and death on this particular shloka. Next shloka. Now in the next two shlokas, three shlokas, Lord again is talking about pure Atma Tattva. The pure Atma Tattva which cannot be explained. But for sake of the communication, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆತ್ಮತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು?
ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ? ನೀನು ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ದೇಹದ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ನಾನು ಇವನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's only your assumption that you are going to kill your enemy, or the enemy thinks that he is going to kill you in this battle. Assumptions. But who is the real killer? Can they really kill your Atma inside? ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ. ನ ಏನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ. ಏನಂ, again the same word. Enam means this vastu, this padartha, this which cannot be explained by any other word. So, enam, this one. Na enam chindanti shastrani, na enam dahati pavakaha. This cannot be cut by any weapon. Any weapon cannot cut it, kill it. Na enam dahati pavakaha. This cannot be burnt. Dahati pavakaha. Pavaka, fire. So you cannot burn this in the fire. You cannot cut by any weapon. ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಗ್ನಿ, ಬೆಂಕಿ, ದಾವಾನಲ ಅದರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ ಚ ಏನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪೋ. ನ ಚ ಏನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪೋ. ಆಪೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್. ಯಾವುದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೆ, ವೆನ್ ಎ ಫ್ಲಡ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದ ಸುನಾಮಿ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್. ವೆನ್ ದ ಸುನಾಮಿ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? The water flows gushing with a great speed. Hundreds and thousands of people died. Everything was washed away. So like that, the water cannot wash away this Atman. The fire cannot burn this Atman ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ. ನ ಚ ಏನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪೋ ನ ಶೋಷಯತೆ ಮಾರುತಃ. ಮಾರುತಃ ದ ವಿಂಡ್. ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಫೋನ್, ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಗೇಲ್, ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಒಣ ಹಾಕಿದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈ ಎನಿ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆತ್ಮ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ರೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ. ನ ಶೋಷಯತಿ. ಆತ್ಮ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ರೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರ, ವೆಪನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಮ್ಯಾಟರ್. ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ. ಪಾವಕ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫೈರ್ ಆರ್ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ತೇಜಸ್. ತೇಜಸ್, ತೇಜ, ಪೃಥ್ವಿ ತೇಜ. ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪೋ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ, ವಿಂಡ್. ಸೊ 4 ಗ್ರಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ 5. ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು? ಅದೇ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಜಲತತ್ವ. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ, ದಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಜಲತತ್ವ, ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿತತ್ವ, ತೇಜಸ್, ಮತ್ತೆ ವಿಂಡ್ ಯಾವುದು? ವಾಯುತತ್ವ. 4 ತತ್ವಗಳು ಇದೆ. ಈ 4 ತತ್ವಗಳು ಆತ್ಮನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5ನೇದು ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ 5th ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದ ಗ್ರಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆಕಾಶ ತತ್ವ. ಆಸ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ sometimes how erroneous words are used to translate original Sanskrit words. For Akasha Tattva,
in the philosophical words used in English language, sometimes they say ether. It is not so. That is not the correct translation. Akasha, there is no translation for the word Akasha. Akasha should be said as Akasha only. The nearest word is space. Nearest word is space. Ether is not the correct word, as our Gurudev said. Space. Space andre jaga. Akasha Tattva, the widest, the farthest, most unimaginable, it is most invisible. You cannot feel, you cannot see, you cannot touch. It is, you cannot even imagine. So it is so big, so huge, so everything it encompasses. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಆಕಾಶ. ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆಕಾಶ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 4 ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀರು, ಜಲ, ವಾಯು ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್, ಫೈರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ ತೇಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ವೆಪನ್. ವೆಪನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಶಸ್ತ್ರ, ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ. ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ 4 ಆರ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಂಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೈಂಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ 4 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಗೋಚರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತ್ಮತತ್ವ. ಆತ್ಮತತ್ವ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಕಾಶ, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ಸ್ ಆಕಾಶ ತತ್ವ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕಾಶ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಆತ್ಮತತ್ವ, ದಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್, ಟೋಟಲಿ ಸನಾತನ ಮೂಲ ಅವ್ಯಕ್ತ. ಆಕಾಶವು ಅದರಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೃಹತ್, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ಆಕಾಶವೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. 4 ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು, ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು, ವಾಯುವಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಮತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅದು ದಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಿಗೂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಗಿಂತ ಆತ್ಮತತ್ವ ಹಿರಿದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮತತ್ವ ನಿತ್ಯ, ಅವಿನಾಶಿ, ಅಜ, ಅಮರ, ಅವಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆತ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟರ್ನಲ್. ಆತ್ಮತತ್ವ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಚೇಂಜ್. ದೋ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಇವು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಲಯ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆತ್ಮತತ್ವ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಸೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅವ್ಯಾಕೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. Now the 2 more shlokas Bhagavanta is using. What is that? Next. Achedyo yamadashyo yamakledyo shoshya evacha nitya sarvagatasthanu achaloyam sanatanah. Again explaining on the Atma Tattva.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆತ್ಮತತ್ವ ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ? ಈ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಗುಣಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಷಣಾಸ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆತ್ಮತತ್ವ, ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಯಂ. ಅಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ, ಈ ಆತ್ಮ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಚ್ಛೇದ್ಯ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕಬಲ್. ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋ ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ, ಅಚ್ಛೇದ್ಯ ಅಯಂ, ಅದಾಹ್ಯ ಅಯಂ, ಅಕ್ಲೇದ್ಯ ಅಶೋಷ್ಯ ಏವಚ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲನೇ ಚರಣ ಅಚ್ಛೇದ್ಯ ಅಯಂ ಅದಾಹ್ಯ ಅಯಂ ಅಕ್ಲೇದ್ಯ ಅಶೋಷ್ಯ ಏವಚ. ಸೊ ಇದು ಈ ತತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾರು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಚೂರು ಚೂರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅದಾಹ್ಯ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಲೇದ್ಯ, ನಾಟ್ ವೆಟಬಲ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಶೋಷ್ಯ, ಅನ್ಡ್ರೈಯಬಲ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರೈ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಸೇಮ್ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ. ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ ಹೇಗಿದೆ? ಅಚ್ಛೇದ್ಯ, ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್. ಅದಾಹ್ಯ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ಡ್. ಅಕ್ಲೇದ್ಯ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೆಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅಶೋಷ್ಯ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏವಚ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತಸ್ಥಾಣು ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ. ಅಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್, ಇದು, ಈ ಪದಾರ್ಥ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ವಸ್ತು. ಈ ಸತ್ಪದಾರ್ಥ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಯಂ ಏನಪ್ಪ? ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತಃ ಸನಾತನಃ ಸ್ಥಾಣು ಅಚಲಃ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಭಗವಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅಜ್ಞಾನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳೋದು? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಸೇಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ give a sort of a direction to the original state which cannot be explained. These words give a sort of a direction to the mind, a direction to the intellect to think and contemplate. ಆ ವಸ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಚನೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಆತ್ಮತತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಆತ್ಮತತ್ವ. ನಿತ್ಯ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸರ್ವಗತಃ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ವಗತಃ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕವರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಥಾಣುಹು, ಇಮ್ಮೂವಬಲ್, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಡಿ. ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸ್ಥಾಣು. ಅಚಲ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್. ಬೋತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸ್ಥಾಣು ಸ್ಟಡಿ, ಅಚಲ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್, ಹಾಗೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸನಾತನ, ಎಟರ್ನಲ್, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಎವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್. ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬರ್ತ್, ನೋ ಡೆತ್. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಒಮೇಗಾ. ಸೊ ನೀದರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನಾರ್ ಒಮೇಗಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೀದರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ಸನಾತನ. ಸೊ ಅಯಂ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣು ಅಚಲಃ ಸನಾತನಃ. ಯಾವುದು? ಅಯಂ, ಈ ಸದ್ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಏನು? ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋ ಯಮದಾಶ್ಯೋ ಯಮಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಶೋಷ್ಯ ಏವಚ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತ ಸ್ಥಾಣು ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ.
ಭಗವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಜುನ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ ವೇರ್ ಆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಲಾರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಸ್ 25th ಶ್ಲೋಕ, ಅವ್ಯಕ್ತೋಯಮಚಿಂತ್ಯೋಯಮ ವಿಕಾರ್ಯೋ ಯಮುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವೈನಂ ನಾನು ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಅವ್ಯಕ್ತೋ ಅಯಂ ಸೇಮ್ ಸತ್ಪದಾರ್ಥ ಆತ್ಮತತ್ವ. ಅಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಒನ್. ಅವ್ಯಕ್ತ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಅಚಿಂತ್ಯ, these are all Vedantic words, beautifully used, what Lord has used. Achintya, that cannot be grasped, that cannot be imagined, that cannot be contemplated ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲವೋ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಕೋದಿಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಊಹಾ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತರ್ಕ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಆತ್ಮ ಹೀಗಿದೆಯಾ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಹಾಕಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಅಚಿಂತ್ಯ, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಓವರ್. ಫಾರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್, ಈ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಯಂ. ಅವಿಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಅವಿಕಾರಿ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್. ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ವಿದಿತ್ವೈನಂ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಯಾವುದು? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ವಿದಿತ್ವ ಏನಂ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅರ್ಜುನ, then your reason for sorrow will go away. Your reason for weeping will go away now. You have decided not to fight. Your mind is full of sorrow and tension. Hauda? You are weeping in the mind, how I should kill my grandfather, Bhishma, Pitamaha, how I should kill Dronacharya, how I should kill Kripacharya, how I should kill my cousin brothers, Duryodhana and others, how I should kill Karna, how I should kill Ashwatthama. See, these are all your points in the mind. So you are totally grieving and crying in the mind. So you have decided not to fight Allah. So remember about Atma Tattva. So if you understand this much, you will stop grieving anta artha. Tasmadevam viditvainam nanu shochitum arhasi naha anushochitum arhasi. ನಾನು ಶೋಚಿತುಂ ಅರ್ಹಸಿ, ನ ಅನುಶೋಚಿತುಂ ಅರ್ಹಸಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀಫ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತ್ಮತತ್ವ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅವಿಕಾರ್ಯ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಅವಿಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್, ಅಂದರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟರ್ನಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಿಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಅವಿಕಾರ್ಯ, ಇದು ವಿಕಾರ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಯೂಸ್. ಯು ವಾಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಮನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆರ್ some other one spoonful of already existing curd, stir it properly. After some time this milk converts itself into curd. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಸರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್ ಇಟ್. ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದು ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಕಾರ ಭಾವ. ದಿ ವಸ್ತು, ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಲ್ಕ್,
It has some properties. Now it is curd. It has some properties. Curd is not milk. Milk is not curd. Correct? And then milk, once it converts into curd, the curd cannot convert back into milk however much you try. ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಹೆಪ್ಪಾಕಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಆಕಾರ ರುಚಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮೊಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮೊಸರು ಆದಮೇಲೆ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾದ ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಹಾಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮತತ್ವ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮತತ್ವ. ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆರ್ ಅವಿಕಾರಿ, ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದದೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಂಹಾರದ ನಂತರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಪದಾರ್ಥ. ಸತ್ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವಿಕಾರಿ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಈವನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಐ ಕಮಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. But Acharya's certain sentences are so beautiful. Sadvastu, Nirvikaratva, eternal ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ how he explains. Yadrupena yannishchitam tadrupam na vyabicharati. That is the explanation. Definition for Sadvastu. Acharya has given. Yadrupena yannishchitam tadrupam na vyabicharati. ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮದಿಂದ ಅದು ಮೊದಲೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ, ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಗುಣಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದೇ ಗುಣಧರ್ಮ. ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಅಜ, ಅಮರ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ with the Guru's grace, Gurudev's again bowing, it is said, 25th shloka we are stopping with the today's Vyakhyana with Prarthana shlokas. Vasudeva sutam devam kamsachanuramardanam devaki paramanandam krishnam vande jagadgurum ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.